वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननां भुजं भुजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदन महं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभां नाथयामून मध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય અને ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા કુરુક્ષેત્ર તીર્થક્ષેત્રનું મહાત્મ્ય, એના પ્રાગટ્યની કથા અને કુરુક્ષેત્રની અંદર દર્શનીય સ્થળો પર થોડી ઘણી વાત જે છે એ શ્રવણ કરશું। તો બધા જ શ્રોતાજનો આ કથા એકાગ્ર મનથી શ્રવણ કરે અને એને આત્મસાત કરી લે। કુરુક્ષેત્રના મહાત્મયનું વર્ણન કરતા ભગવાન વેદવ્યાસજી મહાભારતના વન પર્વત અધ્યાય 83 2 થી 7 શ્લોકની અંદર પોતે લખી રહ્યા છે કે કુરુક્ષેત્રમ ગમિષ્યામિ કુરુક્ષેત્રે વશામ્યહમ ય એવં સતતમ બ્રૂયાત સોપી પાપહિ પ્રમુચ્યતે પાંસવોપી કુરુક્ષેત્રે વાયુના સમુદીરિતઃ અપી દુષ્કૃત કર્માણામ નયંતી પરમામ ગતિમ દક્ષિણેન સરસ્વત્યામ દૃષટ્વત્યુત્તરેણ ચ યે વસંતિ કુરુક્ષેત્રે તે વસંતિ ત્રિવિષ્ટપે મનસ્યાભિ કામસ્ય કુરુક્ષેત્રમ યુધિષ્ઠિર પાપાની વિપ્રણશ્યંતિ બ્રહ્મલોકમ ચ ગચ્છતિ ગત્વા હિ શ્રદ્ધયા યુક્તઃ કુરુક્ષેત્રમ કુરુદ્વઃ ફલમ પ્રાપ્નોતિ યત તદા રાજસૂયાશ્વમેધયોઃ। अर्थात मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, मैं कुरुक्षेत्र में बसता हूँ। जो इस प्रकार सर्वदा कहता रहता है वह भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वायु से उड़ाई हुई यहाँ की धूलि भी किसी पापी के शरीर पर पड़ जाए तो वह उसे श्रेष्ठ गति की प्राप्ति करा देती है। दृषद्वती के उत्तर तथा सरस्वती नदी के दक्षिण तक कुरुक्षेत्र की सीमा है। इस बीच में जो लोग वास करते हैं वे मानो स्वर्ग में ही बसते हैं। युधिष्ठिर, जो आदमी मन से भी कुरुक्षेत्र की ओर जाने की इच्छा करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे कुरुकुल श्रेष्ठ, जो श्रद्धापूर्वक कुरुक्षेत्र तीर्थ की यात्रा करता है उसे राजसूय तथा अश्वमेध इन दोनों यज्ञ का एकत्र फल प्राप्त हो जाता है। आ प्रमाणे भगवान वेदव्यासजी મહાભારતની અંદર આ કુરુક્ષેત્રનું ઘણું મહાત્મ્ય જે છે એ બતલાવે છે। દૂર પ્રદેશમાં રહીને પણ કોઈ મનુષ્ય એવું ઉચ્ચારણ કરે કે હું કુરુક્ષેત્રમાં જઈશ, હું કુરુક્ષેત્રમાં જઈશ, તો આ પ્રમાણે ઉચ્ચારણ કરનારાના પણ બધા જ પાપો જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે। વાયુ દ્વારા કુરુક્ષેત્રની ધૂળ ઉડીને કોઈના શરીરની ઉપર પડે ને તો એ શ્રેષ્ઠ ગતિની પ્રાપ્તિ કરે છે। જે પણ કોઈક મનુષ્ય દૃષદ્વતીથી લઈને સરસ્વતીના મધ્યમાં આવેલા આ કુરુક્ષેત્ર નામના સ્થાનની અંદર જઈને રહે છે ને તો કેવલ રહેવા માત્રથી જ એ વ્યક્તિ મૃત્યુ બાદ સ્વર્ગની અંદર જઈને વસે છે। આ પ્રમાણેનું મહાત્મ્ય ભક્તો આ કુરુક્ષેત્રનું બતલાવવામાં આવેલું છે। વાયુ પુરાણની અંદર અધ્યાય 22માં આ કુરુક્ષેત્રના પ્રાગટ્યની કથા જે છે એ જોવા મળે છે। ત્યાં જે કથા ભગવાન વેદવ્યાસજીએ વર્ણવેલી છે એ બેઠી જ કથા જે છે એ હું તમને વાંચી સંભળાવું છું। महाराज कुरु ने पावन सरस्वती नदी के किनारे इस स्थान पर आध्यात्मिक शिक्षा तथा अष्टांग धर्म की कृषि करने का निश्चय किया। राजा यहाँ स्वर्ण रथ में बैठकर आए तथा उस रथ के स्वर्ण से कृषि के लिए हल तैयार किया। उन्होंने भगवान शिव तथा यमराज से क्रमशः वृषभ तथा महिष लेकर खेती आरंभ की।
उस समय देवराज इंद्र ने आकर राजा कुरु से प्रश्न किया, राजन क्या करते हो? राजा ने निवेदन किया, मैं अष्टांग धर्म की कृषि के लिए जमीन तैयार कर रहा हूँ। इंद्र ने पुनः कहा, राजन बीज कहाँ है? राजा कुरु ने निवेदन किया, देवेंद्र बीज मेरे पास है। देवराज इंद्र हंसने लगे तथा अपने स्थान को लौट गए तथा राजा निरंतर 60 कोस भूमि कृषि के लिए प्रतिदिन तैयार करते रहे। कहा जाता है कि इस प्रकार उन्होंने 48 कोस भूमि तैयार की। उस समय भगवान विष्णु वहाँ पधारे तथा उन्होंने भी राजा कुरु से प्रश्न किया कि राजन क्या कर रहे हो? राजा ने इंद्र के प्रश्न करने पर जो उत्तर दिया था वही इनसे भी निवेदन कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, राजन आप बीज मुझे दे दे, मैं उसे आपके लिए बो दूंगा। इतना सुनकर राजा कुरु ने यह कहते हुए कि बीज मेरे पास है, अपनी दाहिनी भुजा फैला दी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके सहस्र टुकड़े किए तथा उन टुकड़ों को कृषि क्षेत्र में बो दिया। इसी प्रकार राजा ने बीजारोपण के निमित्त अपनी बाईं भुजा, दोनों पैर तथा अंत में अपना सिर भी भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। भगवान विष्णु ने राजा से अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। राजा ने निवेदन किया, हे भगवान, जितनी भूमि मैंने जोती है वह सब पुण्य क्षेत्र, धर्म क्षेत्र होकर मेरे नाम से विख्यात हो। भगवान शिव समस्त देवताओं सहित यहाँ वास करे तथा यहाँ किया हुआ स्नान, उपवास, तप, यज्ञ, शुभ तथा अशुभ जो भी कर्म किया जाए वह अक्षय हो जाए। जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो वह अपने पाप पुण्य के प्रभाव से रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहकर राजा के वचनों का अनुमोदन किया। आ प्रमाणे भक्तो आ कुरुक्षेत्रना प्रागટ્યની कथा વામન પુરાણની અંદર જોવા મળે છે। આ કુરુ જે છે એ પાંડવોના પ્રપિતામહ છે અને એઓએ આ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ જે છે એ ખેડેલી હતી અને ભગવાન જ્યારે એના આ કાર્યથી પ્રસન્ન થયા અને એની સન્મુખ પ્રગટ થયા ત્યારે એ કુરુ રાજાએ ભગવાન વિષ્ણુ પાસે એવું વરદાન માગ્યું કે પ્રભુ આ 48 કોષનું જે ક્ષેત્ર જે છે એ આજથી મારા નામથી ઓળખાય અને અહીં મરનારો વ્યક્તિ જે છે એ ભલે ગમે એટલો મોટો પાપી હોય તો પણ દેહ ત્યાગ પછી સ્વર્ગની અંદર જાય અને ભગવાન વિષ્ણુએ એને એ વરદાન આપેલું હતું। અને એટલે માટે કૌરવોએ અને પાંડવોએ જ્યારે યુદ્ધ કરવાનું નક્કી કર્યું ત્યારે આ સ્થાન પર આવીને એ લોકોએ યુદ્ધ કર્યું, કારણ કે એ લોકો જાણતા હતા કે આ સ્થાનની અંદર મરનારો પાપીમાં પાપી મનુષ્ય પણ અંતે સ્વર્ગની અંદર જશે અને એટલે માટે એ લોકો આ કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર યુદ્ધ કરવા માટે આવેલા હતા અને 18 દિવસ પર્યંત એ લોકોએ યુદ્ધ કરેલું હતું અને પશુથી લઈને મનુષ્ય પર્યંત જે પણ કોઈક મનુષ્ય આ યુદ્ધની અંદર મૃત્યુ પામ્યા એ લોકો બધા જ દેહ ત્યાગ કરીને સ્વર્ગની અંદર ગયા હતા। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનના જોતા થકા જે લોકો મૃત્યુને પામ્યા એ લોકો ભગવત ધામ પધારેલા હતા। આ પ્રમાણે ભક્તો આ કુરુક્ષેત્રના પ્રાગટ્યની કથા જે છે એ વામન પુરાણની અંદર જોવા મળે છે। ભક્તો આ કુરુક્ષેત્ર એટલું બધું પવિત્ર સ્થાન છે કે જ્યારે જ્યારે ભારત વર્ષની અંદર સૂર્યગ્રહણ થાય છે ત્યારે આ કુરુક્ષેત્રની અંદર મેળો ભરાય છે અને કુરુક્ષેત્રની અંદર જે બ્રહ્મસર નામનું સરોવર આવેલું છે એ સરોવરની અંદર ભારત વર્ષની તત્કાલીન પ્રજા જે છે એ સ્નાન કરવા માટે પધારે છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ
જ્યારે આ ધરાતલની ઉપર ઉપસ્થિત હતા તેવા સમયની અંદર પણ ભારત વર્ષની અંદર સૂર્યગ્રહણ લાગેલું હતું. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સમસ્ત પરિકરોની સાથે કુરુક્ષેત્ર પધારેલા હતા અને સૂર્યગ્રહણ વખતે એઓએ પણ આ બ્રહ્મસર નામના સરોવરની અંદર સ્નાન કરેલું હતું. આ વાત શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદની અંદર સુખદેવજી મહારાજે કહેલી છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે સૂર્યગ્રહણ વખતે આ કુરુક્ષેત્રની અંદર આવેલા બ્રહ્મસરનું ઘણું મહાત્મ્ય જોવા મળે છે. આ કુરુક્ષેત્રની અંદર 360 જેટલા વિભિન્ન તીર્થો આવેલા છે. અત્યારે તો એ બધા તીર્થો જે છે એ જોવા નથી મળતા, પરંતુ એમાંથી જે મુખ્ય તીર્થો જે છે એ જોવા મળે છે તેનું વર્ણન હું તમારી પાસે કરું છું. સર્વપ્રથમ કુરુક્ષેત્રની અંદર સૌથી પવિત્રમાં પવિત્ર કોઈ સ્થાન હોય તો એ બ્રહ્મસર છે, જેને સમંત પંચક તીર્થ કહેવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે પહેલાંના વખતની અંદર આ સરોવર જે છે એ 8 માઇલ લાંબુ અને 8 માઇલ પહોળું હતું, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર આ સરોવર જે છે એ 1442 ગજ લાંબુ છે અને 700 ગજ જે છે એ પહોળું છે. આ પણ બહુ મોટું કહેવાય. પહેલાં આ સરોવર જે છે એ સરોવરના 5 વિભાગો હતા, 4 વિભાગો હતા અને 4 વિભાગોની અંદર પહેલો વિભાગ બ્રહ્મસરના નામથી ઓળખાતો હતો, બીજો જ્યોતિષસર, ત્રીજો સ્થાનેસર અને ચોથો કાલેસરના નામથી ઓળખાતો હતો. પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર અત્યારે એ ચારેય સરોવર મળીને એક સરોવર થઈ ગયું છે, જેનું નામ છે બ્રહ્મસર. ભક્તો, આ બ્રહ્મસર જે સ્થાન પર આવેલું છે એ સ્થાન પર જ પરશુરામ ભગવાને 21 વખત આ પૃથ્વીને નિક્ષત્રિય કરી દીધેલી હતી અને આ સમન પંચક તીર્થની અંદર જ એમણે રક્તના 5 કુંડો જે છે એ ભરેલા હતા અને ભારત વર્ષની પ્રજાને એમણે અનુરોધ કરેલો હતો કે જે પણ કોઈક વ્યક્તિ આ સરોવરની અંદર સ્નાન કરશે, અર્થાત કે રક્તના સરોવરની અંદર સ્નાન કરશે, તે સીધું ભગવત ધામ જશે. જે લોકોએ પરશુરામ ભગવાનની વાત માની અને એ સરોવરમાં સ્નાન કર્યું તો એ લોકો સીધા જ ભગવત ધામ જતા રહ્યા હતા. પરશુરામ ભગવાને જે 5 સરોવર બનાવેલા હતા એ સરોવર અત્યારે તો જોવા નથી પડતા, પરંતુ એ સરોવરનું એ સ્થાન જે છે એ જોવા મળે છે, જે સરોવરને બ્રહ્મસરના નામથી ઓળખાય છે. આ પ્રમાણે કુરુક્ષેત્રની અંદર સૌથી પવિત્રમાં પવિત્ર કોઈ સ્થળ હોય તો એ આ બ્રહ્મસર છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક ચંદ્રકૂપ આવેલું છે. આ ચંદ્રકૂપ જે છે એ બ્રહ્મસરના મધ્યની અંદર આવેલો છે. બ્રહ્મસરના મધ્યની અંદર એક દ્વીપ છે અને એ દ્વીપની ઉપર આ કૂવો આવેલો છે. આ કૂવાની ગણતરી કુરુક્ષેત્રના 4 પવિત્ર કૂવાઓની અંદર થાય છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર 4 પવિત્ર કૂવાઓ આવેલા છે: ચંદ્રકૂપ, વિષ્ણુકૂપ, રુદ્રકૂપ અને દેવીકૂપ. એમાં આ ચંદ્રકૂપ જે છે એ 4 પવિત્ર કૂવાઓમાં ગણના પામેલો છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક ભદ્રકાલીનું મંદિર આવેલું છે. કહેવાય છે કે જ્યારે મહાભારત
યુદ્ધનો પ્રારંભ થવાનો હતો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આજ્ઞાથી અર્જુનજી ભદ્રકાલીની ઉપાસના કરે છે અને ભદ્રકાલી સ્વયં એને દર્શન આપી વિજયશ્રીના આશીર્વાદ આપે છે. આજે પણ એ ભદ્રકાલીનું મંદિર કુરુક્ષેત્રની અંદર આવેલું છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક બાણગંગા નામનું તીર્થ આવેલું છે. ગંગાપુત્ર ભીષ્મ મહાભારતના યુદ્ધની અંદર યુદ્ધ કરતા થકા 10મા દિવસે પડ્યા ત્યારે એમને ખૂબ તરસ લાગી હતી. એઓએ અર્જુનજીને આજ્ઞા કરી કે હે પુત્ર, મારો કંઠ જે છે એ જલથી સુકાઈ રહ્યો છે, માટે મને તું જલપાન કરાવ. અને અર્જુનજીએ વરુણાસ્ત્રનો પ્રયોગ કરી પૃથ્વીની અંદર બાણ માર્યું ત્યારે એમાંથી સ્વયં ગંગાજી પ્રગટ થયા અને ગંગાપાન જે છે એ ગંગાપુત્ર ભીષ્મ કરતા હતા. તો કુરુક્ષેત્રની અંદર આ બાણગંગા જે છે એ પણ અત્યંત પવિત્ર સ્થાન છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર ભીષ્મ સરસૈયા નામનું એક સ્થાન આવેલું છે, જેનું બીજું એક નામ નરકાતારી છે. કહેવાય છે કે ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જે છે એ બાણસૈયા પર આ સ્થાનની ઉપર પડેલા હતા. આજે પણ એ સ્થાન કુરુક્ષેત્રની અંદર આવેલું જોવા મળે છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક મારકંડા તીર્થ આવેલું છે. એ મારકંડા તીર્થની અંદર માર્કંડેય ઋષિનો આશ્રમ છે. આ આશ્રમની અંદર માર્કંડેય ઋષિએ બેસીને હજારો વર્ષ પર્યંત તપસ્યા કરી હતી અને ભગવાન શ્રીમદ નારાયણે એઓને અહીં દર્શન આપેલા હતા. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક અમીન અથવા તો ચક્રવ્યૂહ સ્થાન આવેલું છે. આ સ્થાન જે છે એ સ્થાન પર ચક્રવ્યૂહનું નિર્માણ થયું હતું અને અભિમન્યુ જે છે એ ચક્રવ્યૂહની અંદર પ્રવેશ કરતો હતો અને ચક્રવ્યૂહની અંદર 6 વ્યૂહને ભેદી 7મા વ્યૂહની અંદર એ મૃત્યુ પામે છે. તો આ ચક્રવ્યૂહ સ્થાન જે છે એ આ સ્થાન પર આવેલું છે કે જ્યાં અભિમન્યુ જે છે એ ચક્રવ્યૂહની અંદર મૃત્યુ પામેલો હતો. કુરુક્ષેત્રની અંદર અદિતિ કુંડ તથા સૂર્યકુંડ આવેલો છે. કહેવાય છે કે આ કુંડની ઉપર મહર્ષિ કશ્યપે તથા એમની પત્ની અદિતિએ ભગવાન વામનને પુત્ર રૂપની અંદર પ્રાપ્ત કર્યા હતા. મહર્ષિ કશ્યપ અને અદિતિનો આશ્રમ જે છે એ આ સ્થાન પર આવેલો છે અને એ સ્થાનની ઉપર ભગવાન વામનનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક કર્ણવદ નામનું સ્થાન આવેલું છે. કહેવાય છે કે અંગરાજ કર્ણ જેઓ 17મા દિવસે યુદ્ધ લડતા હતા અને એમના રથનું પૈંડું જે છે એ જમીનની અંદર ધસી ગયું હતું. અંગરાજ કર્ણ એ પૈડાને બહાર કાઢવા માટે રથમાંથી નીચે ઉતરે છે. એવી જ અવસ્થાની અંદર અર્જુનજીના હાથે એવો વીર ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. તો કુરુક્ષેત્રની અંદર જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે આ કર્ણવદ નામના સ્થાન પર અવશ્ય જજો. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક જયધર નામનું સ્થાન આવેલું છે, જ્યાં અર્જુનજીએ જયદ્રથનો વધ કરેલો હતો. જયદ્રથને એવું વરદાન હતું કે જે પણ કોઈક વ્યક્તિ એનો વધ કરે અને એનું મસ્તક જો જમીન પર પાડી દે તો એને મારનારા વ્યક્તિના મસ્તકની અંદર એક વિસ્ફોટ થશે અને એનું પણ મૃત્યુ થઈ જશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનજીને કહી
એવું તો બાણ ચલાવેલું હતું કે જયદ્રથનું મસ્તક કપાય એ બાણ જે છે એ લઈને એના પિતાની પાસે જાય છે, કારણ કે એના પિતાએ જ એને આ પ્રમાણેનું વરદાન આપેલું હતું. એના પિતા આ કુરુક્ષેત્રની અંદર જ તપસ્યા કરતા હતા અને એ બાણ એનું મસ્તક લઈને જયદ્રથના પિતાની પાસે જાય છે અને એના ખોળાની અંદર એનું મસ્તક જે છે એ નાખી દે છે. જયદ્રથના પિતા પોતાના ખોળાની અંદર કંઈક વસ્તુ પડેલી જોઈ હાંફળા ફાંફળા થઈને નેત્રો ખોલે છે અને ઊભા થઈ જાય છે. ત્યાં પેલું મસ્તક જે છે જમીન પર પડી જાય છે અને જયદ્રથના પિતાના મસ્તકની અંદર એક વિસ્ફોટ થઈ જાય છે અને એ પણ ત્યાં મૃત્યુ પામે છે. આ પ્રમાણે કુરુક્ષેત્રની અંદર આ જયદ્ર નામનું એક તીર્થ જે છે એ અત્યંત પવિત્ર છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર પરાશર અથવા તો દ્વૈપાયન હ્રદ છે, દ્વૈપાયન સરોવર છે. કહેવાય છે કે મહાભારતના 18મા દિવસે રણ મેદાનમાંથી ભાગી દુર્યોધન જે છે એ આ સરોવરની અંદર છુપાઈ ગયો હતો અને પછી એ સરોવરમાંથી પાંડવો એને બહાર નીકળવાની ફરજ પાડે છે અને એ જ સરોવરના કાંઠા પર દુર્યોધનનું અને ભીમસેનનું ગદાયુદ્ધ થાય છે અને એ ગદાયુદ્ધની અંદર દુર્યોધનની બંને જંગા જે છે એ ભીમસેન તોડી નાખે છે અને દુર્યોધન અસહાય અવસ્થાની અંદર વીરગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક સૌથી મહત્વનું તીર્થ જે છે એ જ્યોતિષર તીર્થ છે. કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ જે છે એ આ ક્ષેત્રની અંદર અર્જુનજીને આપેલું હતું. આજે પણ એ સ્થાનની ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનજીનું સ્વરૂપ જોવા મળે છે કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનજીને ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. તો જ્યારે પણ તમે કુરુક્ષેત્ર જાઓ ત્યારે આ જ્યોતિષર તીર્થની અંદર અવશ્ય જજો કે જ્યાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના સ્વમુખે આપેલો છે. 700 શ્લોકની ગીતા છે અને એના 18 અધ્યાય છે અને એ 18 અધ્યાયોનો ઉપદેશ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનજીને આપેલો હતો. તો કુરુક્ષેત્રની અંદર જે અત્યંત પવિત્ર સ્થાન કહેવાય એ પવિત્ર સ્થાનની અંદર આ જ્યોતિષર જે છે એ અત્યંત પવિત્ર છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક વન આવેલું છે. આમ તો કુરુક્ષેત્રની અંદર કુલ 7 વન આવેલા છે. કામ્યક વન, અદિતિ વન, વ્યાસવન, ફલકીવન, સૂર્યવન, મધુવન અને શીતવન. પરંતુ અત્યારે એ વન જોવા મળતા નથી અને એ વનના સ્થાનની ઉપર ગામો વસી ગયા છે. કામ્યક વન પણ અત્યારે ગામના રૂપની અંદર પરિણિત થઈ ગયું છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક કમોઢા નામનું ગામ છે. એ કમોઢા નામનું ગામ જે છે એ પૂર્વ કામ્યક વનના નામથી ઓળખાતું હતું, જે વનની અંદર પાંડવો આવીને રહેતા હતા. દ્યુત ક્રીડાની અંદર દુર્યોધન અને શકુની દ્વારા કપટ કરવામાં આવ્યું અને એ કપટ દ્યુતની અંદર પાંડવો પોતાનું સર્વસ્વ હારી ગયા અને હારીને એમણે 12 વર્ષનો વનવાસ અને 1 વર્ષનો અજ્ઞાતવાસ સ્વીકારવો પડ્યો. ત્યારે પાંડવો જે છે એ આ કામ્યક વનની અંદર આવે છે અને કેટલાય વર્ષો પર્યંત એવો આ કામ્યક વનની અંદર રહીને પોતાનું જીવન જે છે એ વ્યતીત કરે છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર એક ભૂરીસર નામનું તીર્થ આવેલું છે. કહેવાય છે કે આ ભૂરીસર નામના તીર્થની અંદર ભૂરીશ્રવાનો વધ થયો હતો. મહાભારતના યુદ્ધની અંદર સાત્યકી અને ભૂરીશ્રવા
પરસ્પર યુદ્ધ કરતા હતા ત્યારે સાત્યકીના હાથે ભૂરિશ્રવા વીરગતિને પ્રાપ્ત થયા હતા. આ પ્રમાણે ભક્તો કુરુક્ષેત્રની અંદર અત્યંત પવિત્ર અને દર્શનીય સ્થળો જે છે એ આટલા છે, જેનું શાસ્ત્રીય મહાત્મય જે છે એ જોવા મળે છે. આમ તો કુરુક્ષેત્રની અંદર 360 તીર્થો આવેલા છે, પરંતુ પ્રાય અત્યારે એ બધા તીર્થો જે જોવા નથી મળતા. પણ તમારી સન્મુખ જે અમે આ તીર્થોનું વર્ણન કર્યું એ તીર્થો અત્યારે કુરુક્ષેત્રની અંદર જોવા મળે છે. 48 કોષની અંદર આ બધા જ તીર્થો જે છે એ તમને જોવા મળશે. માટે જ્યારે પણ તમે કુરુક્ષેત્રની યાત્રા કરો ત્યારે અવશ્ય આ તીર્થોની અંદર જજો. કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ જે છે એ અત્યંત પવિત્ર છે. એની એક રજ જે છે એ પણ પવિત્ર છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાભારતના યુદ્ધ દરમિયાન 18 દિવસ પર્યંત આ રણ મેદાનની અંદર રોકાયા હતા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદરથી અને અર્જુનજીના ચરણારવિંદરથી આ રજ જે છે એ અત્યંત પવિત્ર થઈ છે. માટે ભક્તો, જ્યારે પણ તમે કુરુક્ષેત્રની યાત્રા કરો ત્યારે આ સ્થળોની ઉપર અવશ્ય જજો. આટલું કહીને હું મારા પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.